नमस्कार बंधुगण आपण माने जोड़ी होइछन्ती वर्णमल्लीर महक सहित कार्यक्रम चली आज मुसीदेश्वर आम अनेक साहित्यिक साहित्यिका मान भेटीचे कवि कलाकार मान भेटीचे पालाकार को भेटीचे एवं अभिनेता अभिनेत्री को भेटीचे आज आपण मान अनुरोध रे आम सहित अछंती आपण मान चिर परिचित गाल्पिका कथाकार लक्ष्मीचांद तांकर अनेक गुड़िए उपन्यास गल्प अनुवाद साहित्य आम ओडिया साहित्य को रुद्धिमंत करिछि। तांकर एई साहित्य यात्रा केते सहज थिला ना केते जटिल थिला ए सबु विषय रे पचारि बुझिबा आज अतिथि सहित मन खला कथा रे लक्ष्मीचांद मैडम को सहित। मैडम नमस्कार, स्वागत करछि मुसीदेश्वर। निश्चित भाव में अनेक बंधु अनुरोध करथिले लक्ष्मीचांद मैडम के आज अतिथि आसबे हमर सौभाग्य आज आम आपण को आज अतिथि पाइछु। ई साहित्य यात्रा केमिति आरंभ होइथिला? प्रथमे आपण कविता लिखुथिले कॉलेज टाइम रे आपणकर कविता मध्य ओजस पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। सी ओजस रु आज पर्यंत आर पाख आउ विश्व विश्वास पाखरे आमे पहुंचलिणी। ए यात्रा कि भली थिला? यात्रा तो कष्टमय निश्चित भाव रे थिला। आज्ञा तेबे भितरे जो लेखकीय सत्ताटी रहिथिला आज्ञा ताकू मु कोनसी प्रकारे दबाई पारि नथिली। समय क्रमे से आपे आपे फुटी उठिथिला। आज्ञा जेतेबेले कॉलेज रे पढुथली छोट छोट कविता लिखुथली सही पर्याय रे प्रथमे सोनपुर प्रकाश पाउथा ओजस साहित्य पत्रिका रे आज्ञा नीलकणी बोली कविताटी मोर बाहरी थिला। एवं सही कविता बाहरला परे सांगसाथी मानकर उत्साह प्रेरणा मते आज ए स्थिति को आनी पहुंचाइछि बोली मु विश्वास करे। मोर लेखकीय जीवन रे परिवार किंबा सांगसाथी समस्तंक सह समस्तंकु नेई मु जो अनुभव करिछि ताकू मु सबु बेले चरित्र रूप दे विभिन्न गल्प उपन्यास माध्यम रे प्रकाश करने को चेष्टा करिछि। कविता जदियो मु प्रथम 5 वर्ष लिखुथिली 5 वर्ष पर हठात कथा पत्रिका गोटे गल्प कंपटीशन पई कथा पत्रिका मु देखिली जे गोटे गल्प प्रतियोगिता अछि एवं सेटा बयस अछि 25 वर्ष भितरे। तो हठात मते लागिला मु काहे कि गोटे गल्प न लिखिबी। से समय मन को आसला गल्पटी परिचय बोल के लिखुली। जो गल्प आपन को 1996 रे पुरस्कार हां से गल्पटा पठाइला परे से सिलेक्शन हे जाइतिला एवं 96 रे कथा नवप्रतिभा पुरस्कार मध्ये मु पाइथिली। तो मु कहिबि जे सेटा ही मते आगो को बढ़िया को प्रेरणा देछि एवं तापरे मु मते लागिला मु गल्प लिखिबा उचित। कविता को मु सेठू बाद देली एथि जे मु देखली गल्प एवं कविता दीटा कला बेल को मते किछि असुविधा होउची एवं दीटा को मु न्याय दे पारुनी। तेणु ता परठू मु गल्प रे मनोनिवेश कली एवं गल्प लिखि किछि गल्प लिखला पर धीरे धीरे मु उपन्यास भली बड़ कैनवास को निजे आसिली एवं तापरे मु कंफर्ट फील कली। मु कहली ना मो द्वारा केवल गल्प उपन्यास हबो, कविता को मु सेठू संपूर्ण भूली गली। केबे भी तापरे कविता लिखिବାକୁ चेष्टा करना हंती? चेष्टा एमिति बाय चांस केतेबेले केमति मन को आसी जाए सेटा जेमति बाथरूम सिंगर जेमति गुणगुणेला भलिया मु सेमति 2-4 धाड़ी लिखि दिए किंतु पूरा करि पारेनी। तेबे किए जदि बहुत रिक्वेस्ट करंती कविता के लिखि दियो बोली मु सेठी एमती 10-20 टा लिखिथिबी। निज भावना को 100% व्यक्त करिबारे आपण गल्प आ उपन्यास को प्राधान्य देबे? निहाती निहाती गल्प लिखंती मैडम, उपन्यास लिखंती, समसामयिक घटना बहुल समस्या को आपण गल्प रे प्राधान्य दियंती ना नाही? कल्पनार चित्र को लक्ष्मीचांद बेसी प्राधान्य दियंती निज लेखन? ना आम लेखक मात्र ही तार समसामयिक घटनावली को प्राधान्य देबा उचित। काहे कि ना लेखकटी ता समयर प्रतिनिधि, ता समयर समस्त भल मंद परिस्थिति परिवेश रो से प्रतिनिधि। तेणु मु जहा देखे जहा अनुभव करे ताकू
କିଛିଟା କାଳ୍ପନିକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖେ। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଟଣାବଳୀ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଭଳିଆ ନ କରିକି ତାକୁ କିଛିଟା ପୁଟ ଦେଇକି ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରଣ କରିକି ତାକୁ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖେ। ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ମୁଁ ଲେଖେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ମଧୁମିତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ମଧୁମିତା ଉପନ୍ୟାସଟି ଏକ ସତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ନବମ ଦଶମ ସେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ରହି ଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୋର ଲେଖକୀୟ ସତ୍ତାଟି ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇଟା ମତେ ଗୋଟେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବଂ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ତ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ 2-3ଟା ଉପନ୍ୟାସ ଯେହେତୁ ଲେଖିଥିଲି, ମୋର ପ୍ରିୟ କବି ଏବଂ ମୋର ବଡ ଭାଇ କେଦାର ମିଶ୍ର ସେ ମତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କଲେ। କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଏତେ ବଡ ଘଟଣାଟି ଜାଣିଛୁ, ତାକୁ ଲେଖୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସେ ଘଟଣାଟା ଏମିତି ଯେ ସେଟା ତ ଲେଖି ହବନି, ଲେଡିଜ ଫେଡିଜ କିଛି ନାହିଁ, କବିତା କିମ୍ବା ଗପ ଲେଖାରେ କେବେ ନଥାଏ, ଲେଡିଜ ଜେଣ୍ଟସ କିଛି ନଥାଏ, ତୁ ଲେଖେ ସେଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ କାହାଣୀଟା ତାକୁ ଅନେକ ଭୟ କରିବେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଁ ସାହସ କଲି ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ସେଇ ଘଟଣାଟା ପୁରା ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡିଲା ମତେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଛୋଟ ବେଳେ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଯାହା ସବୁ କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ ନେଲି ଏବଂ ତାକୁ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ କାଳ୍ପନିକଟା ଦିଟା ମିଶେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଲି। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ମଧୁମିତା ଉପନ୍ୟାସରେ କଣ ସବୁ ଘଟଣା ରହିଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ମଧୁମିତା ଏମିତି ଏକ ଝିଅ ଯିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ମଧୁମିତା ଯୋଉ ଝିଅ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ଯୋଉ ଝିଅ ଅସହାୟ ଦିନେ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଛି, ସେ ମଧୁମିତାର ଭିତରେ ଏତେ ସାହସ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଛି, ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଟା ନାରୀର ଯୋଉଟା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନାରୀର ଯୋଉ ମା ହବାର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସାହସ, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ଡାକ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ନାରୀ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ମଧୁମିତାରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୂଜା ଇସ୍ୟୁରେ ବାହାରିଥିଲା ବିଜୟାରେ, ବିଜୟା ଜାଣିଥିବେ, ବିଜୟା ପତ୍ରିକା ବହୁତ ବିଜୟା ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ବୋଧେ 3-4 ମାସ ଯାକେ ଶୋଇ ବି ପାରିନି, ସେଟା ଏତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ ଲୋକ କରିଥିଲେ ଉପନ୍ୟାସଟା। ଆଉ ସେଇଟା ମତେ ଲାଗିଲା କିଛିଟା ତାପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚାପ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମଧୁମିତା ଲେଖିଲା ପରେ ମୋର ସେଇ ଅନୁଭବଟି ହେଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆମେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଛି, ପାଟ ଦେଇ ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଛି, ମଧୁମିତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ନାରୀ ଉପରେ ସେତିକି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଆଜି ବି ସେଇଭଳି ରହିଛି, ନହେଲେ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତା? ହଁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛିଟା ରହୁଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଁରେ ବହୁତ କିଛି ନାରୀ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ବି ଘରେ ଘରେ ନାରୀଟିଏ ତାର ଇଚ୍ଛା, ତାର ଆଶା, ତାର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ଆମ ଆଖିରେ ଭାସି ଉଠୁଛି, ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପୁରୁଷଟେ ହିଁ ହଉଛି ପୁରୁଷ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ଆଜି ବି ନାରୀ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ତାର ଯଦି ମନ କଥାଟା ସେ କହି ନ ପାରିଲା, ତାର ଇଚ୍ଛାଟା ଜାହିର କରି ନ ପାରିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା।
ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ହଉ ସେ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛି, ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହଉ, ଯୋଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ, ଚାକିରି କରୁ, ଯାହା କରୁ, କିଛି ନା କିଛି ରହୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଲେଖିକା ମାନେ ସେଭଳିଆ ଉପନ୍ୟାସ, ସେଭଳିଆ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଆମେ 2020 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଲାଣି। ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ମାନଙ୍କର, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଥିବା ଔପନ୍ୟାସିକ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ କବି ପାଇଲେଣି, ଗାଳ୍ପିକା ପାଇଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଜମାନାରେ, ମୋବାଇଲ ଜମାନାରେ ଯେତେ ସହଜ ବୋଧ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କବିତାଟିଏ ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକା ହିସାବରେ? ହଁ, ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖକ। ଲେଖକୀୟ ସତ୍ତାଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗଭୀର ଅନୁଭବକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଲେଖାଟି ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ଉପରେ ଯେମିତି ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଟି ଲେଖାଯାଏ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପାଠ ପଢିବା ତ ଦୂର କଥା, କୌଣସି ଘଟଣାବଳୀ, କୌଣସି ଜିନିଷ କାହାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଯୋଉ ଗଭୀର ଅନୁଭବ ଆସେ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଉଠେ, ସେଇ ଲେଖାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ପିଲାମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ନାଁ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଲେଖାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ହୁଏତ କିଏ ବା କରିଦବ, କି ଲାଇକ୍ ଦେଇଦବ, କି କମେଣ୍ଟସ ଦେଇଦବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବଞ୍ଚି ରହିବ ନାହିଁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ପାଟ ଦେଇ, ଯେମିତି କହିଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ପଢୁଛେ, ପଢିବା ଏବଂ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଟା ରହିଛି। ତ ସେଇ ଲେଖା ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏୟା କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା। ମଣିଷର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ହବ। ଆମେ ସୁଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଭାବି ପାରିବାନି ସେ କେତେ କଷ୍ଟଟା ପାଉଛି। ତ ସେଇ କଷ୍ଟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକଟା ଅନୁଭବ କରେ, ତା ଅପରପକ୍ଷ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପାଇଲା ସେ ନିଜେ ବି ସେତିକି ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଏ। ଲେଖକଟେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ହିଁ ସେ ତାର ଲେଖାଟା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦ ମ୍ୟାଡାମ କାହାକୁ ପଢନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗାଳ୍ପିକା, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଥିବା ଲେଖକ କିଏ? ମୁଁ ତ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେନି ବୋଲି କବି ମାନଙ୍କୁ ପଢେନି। ଆଉ ମୋର କବି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗଳ୍ପରେ ମୁଁ ମୋ ଲେଖା ଜୀବନରୁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କଠୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ସେମାନେ ମତେ ସିଧାସଳଖ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିଆଁର ଅଙ୍ଗାରଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦପଦପ ହେଇକି କୁହୁଳୁଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତିଭା ରାୟ ହିଁ ତାକୁ ଜଳେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ କୁହୁଳୁଛି ତାକୁ ଜଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ପଢେ। ତା ବାଦ ଆଜିକାର ଯୋଉ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ପଢେ। ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ଲେଖା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପାରମିତା ଶତପଥୀଙ୍କୁ ବି ପଢେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲେଖା ପଢେ। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଲେଖା ମୁଁ ପଢେ। ପ୍ରାୟତଃ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ପଢେ ଏବଂ ତା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋର ଲେଖା କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଛୁଁ, କେହି ପଢନ୍ତୁ, ସେମିତି ମୁଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୁଏ। ମ୍ୟାଡାମ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କଥା ହବା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆଉ ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା ପିଲାଦିନ? ହଁ, ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି, ଗମ୍ଭୀର ଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଖେଳା ବୁଲା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନଟା ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋ ମନଟା ପିଲାବେଳୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମହାନଦୀ ବୋହି ଯାଉଥିଲା କୁଳୁକୁଳୁ ହେଇ।
ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିକି ନଦୀକୁ ଦେଖୁଥିବି, ଜହ୍ନକୁ ଦେଖୁଥିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖୁଥିବି, ଅସ୍ତ ଦେଖୁଥିବି, ଗଛ ପତ୍ର ଦେଖୁଥିବି, ତାକୁ ଆଉଁଶୁଥିବି। ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ମତେ ସେତେବେଳୁ କବଳିତ କରି ନେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ ତ କହିବି, ସେ ମୋ ଲେଖାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଂଶ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ମତେ, ସେ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିଲା ଦିନ ସେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ସେଇ ପିଲାଦିନୁ ଲେଖିବାର ମୋ ଭିତରେ ଭରି ହେଇକି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲା ପରେ ବାହାରିଲା। ଆଉ ପିଲାଦିନୁ ଏମତି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ ରୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ସବୁ ଯୋଉ ନାଟକ, ରେଡିଓରେ ନାଟକ ଶୁଣିକି କିମ୍ବା ଟେପ ରେକର୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ସବୁ ଥାଏ, ତ ମୁଁ ବି କିଛି ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି କି ଯୋଉଟା ଆମେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ କି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ସେତେବେଳେ ବି ଲେଖା ଲେଖି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଜନ ଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ସେଇ ଲେଖାଟା ସେଇ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇକି ସେଇ ଲେଖାଟା ମୋର ଥିଲା। ପିଲାବେଳଠୁ ଆଜି ଯାଏ କେବେ କୋଉଠି କୋଶଲି ଲେଖା ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଲେଖି ନାହାନ୍ତି? କୋଶଳି ମୋର ଭାଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କବିତା କିଛିଟା ଲେଖିଥିବି। କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କିଛି ଓଡିଆ ଗଳ୍ପକୁ କି କିଛି କୋଶଲିକୁ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଓଡିଆ ଗଳ୍ପ ତ ଆମେ ତ ମୂଳରୁ ଓଡିଆ ଲେଖିଲୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, କୋଶଳି ଭାଷା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖି ପାରିନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ଭାଷାରେ ଏଇଟା ପଢି ଲେଖି ଏଇ ଭାଷାରେ ଆମେ ଲେଖିଗଲୁ, ତ ସେଟା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଛି। ତେବେ ଲେଖିପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛୁ, ମେସେଜରେ ଲେଖୁଛୁ। କୋଶଲି ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ପଢିଛନ୍ତି, କାହା ଲେଖା ଭଲ ଲାଗେ? କୋଉଥିରେ କହିଲେ? କୋଶଲି ଲେଖାରେ କାହାଙ୍କ ଲେଖା ଆପଣ କେବେ ଆଖିରେ ପଡିଛି? କୋଶଲି ଲେଖାରେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ, ତେବେ ମୁଁ ବିଶେଷ ପଢିନି। ଆମର ଯିଏ ହଳଧର ନାଗଙ୍କର କବିତା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର କବିତା। ଆଉ କିଛି କବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କବିତା ବି ଶୁଣିଛି, ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢିଛି, ତେବେ ସେମିତି ନାଁ ବିଶେଷ ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ ଗାଁ ନାଁ କଣ, ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦକୁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ପାଇପାରିଛୁ। ହଁ, ମୋ ଗାଁ ନାଁ ତ ସୋନପୁର, ଏବେ ସେଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦାସ, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ଦାସ, ଗୃହିଣୀ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ମା ର ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା, କାରଣ ସେ ମତେ ପିଲାଦିନୁ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଝିଅ ବଡ ହେଲେ ଇଏ ବଡ ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବ, ସେଇ ଧାରଣା ତାର ଆଜି ଯାକେ ବି ରହିଛି। ଏବଂ ମୋର ଲେଖା ଲେଖି ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ମୋ ମା ହିଁ ତାକୁ ମୋ ବହି ଦେଲେ ପଢେ, ଆଉ ସେ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ମୋର ବହି ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବହି ବାହାରିଥିଲା, ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲା। ବାପା ଲେଖା ଲେଖି ଉପରେ ଏତେ ବୁଝନ୍ତିନି, ଯେ କଣ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ତ ବାହାରୁଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମା ଜାଣେ ସବୁ କଥା, ଏବଂ ମା ମତେ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ତା ଛଡା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତିନି, ଯେ ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି, ତ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ମତେ। ତ ତୋର ଲେଖା ଲେଖି ଯୋଉ ଚଲେଇଛୁ ତ ଚଲା, ଆମେ ବାକି ସବୁ କରିଦଉଛୁ, ତୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଏ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ଲେଖା ସେମାନେ ପଢନ୍ତୁ କି ନ ପଢନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇ ପାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମ୍ୟାଡାମ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ, ସେତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇଲେ, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? କିଛି ଲେଖନୀ ଶୈଳୀ କିଛି ନୂଆ ମୋଡ ନେଇଛି କି? ହଁ, ମୁଁ ତ କଟକ ସାଲେପୁରରେ ମୋ ଶାଶୁଘର। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ କଟକରେ 20 ବର୍ଷ ରହିଲି। ତ କଟକରେ ଥିଲା ବେଳେ ବାହାଘର ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେଖା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଲେଖା ମୋର କାହିଁକି କମିଗଲା। କଣ, ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ପିଲାଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ବି, ଲାଳନ ପାଳନ ଟା ମା ର ଦାୟିତ୍ୱ।
ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଲେଖାକୁ ସମୟ ଦେଇ ପାରିବିନି। ଲେଖାକୁ ଯଦି ସମୟ ଦେବି ପୁଅକୁ ସମୟ ଦେଇ ପାରିବିନି। ତେଣୁ ଘର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେଇକି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ମୋର ଲେଖା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ନିଜେ ନିଜେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ ଲେଖକୀୟ ସତ୍ତାଟି ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚଉଥାଏ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲା ପରି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲେଖିବି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବଞ୍ଚଉଥାଏ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଘରକୁ ମଗଉଥାଏ, ସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ସବୁ ମଗଉଥାଏ ଏବଂ ପଢୁଥାଏ। ପଢାଟା ମୁଁ ଜାରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଘର କାମରେ ପୁଅକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାରେ ସମୟ ଦଉଥାଏ। ତାପରେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେହେତୁ କାମ, ତ ମତେ ସମୟ ମିଳିଲା। ସମୟ ଘର କାମ ଯେତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯୋଉ ସମୟ ତକ ବଳେ ସେ ସମୟଟା ମୁଁ କଣ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2004-05 ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ କବିତାରୁ ହିଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଗୋଟେ ଦିଟା କବିତା ଲେଖିଲା ପରେ ଭାବିଲି ନା ଗପ ହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ, ଯେହେତୁ 96 ମସିହାରେ ମୋ ଗପ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଗପ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଇ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାକୁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ସମ୍ବାଦ ଖବର କାଗଜରେ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ପୁଣି ମୋର ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ଆଉ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲାଣି ମ୍ୟାଡାମ? ମୋର ପ୍ରକାଶିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ 110 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଣୁଗଳ୍ପ 30-40ଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ମୋର 14ଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ କିଛିଟା ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଅଧା ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଉ କିଛି ମଝିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଯେ ହଠାତ୍ କାହିଁ ଆଉ ଲେଖି ହଉନି, ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜାଡି ନେଲି। କିଛି ପଢାପଢି କଲା ପରେ ପୁଣି ମୋର ଆସିଗଲା, ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଲେଖିପାରିବି। ତ ଏମିତି ଡାଉନଫଲ୍ ଆମର ହଉଥାଏ ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। କିଛି ଦିନ ଲେଖା ହଉଥାଏ, କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ହଉଥାଏ, ପୁଣି ବନ୍ଦ ହଉଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୋର ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ତ ମୋର ଚାଲିଛି, ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଏଇ ସାହିତ୍ୟର ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ନଉ କେବେ କୋଉଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସାହିତ୍ୟରେ ତ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଡାଏ ପାଇଛି। 96 ମସିହାରେ ସେ କଥା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ମୋର। ତାପରେ କିଶୋରୀ ଚରଣ ପୁରସ୍କାର ଗଳ୍ପରେ ପାଇଲି 2011 ମସିହାରେ। ଆଉ ତା ପରଠୁ ପ୍ରାୟ 15-20 ଜାଗାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି। ଅମୃତାୟନ ପୁରସ୍କାର, ଆଇନା ପୁରସ୍କାର, ଯାଜପୁର ସାହିତ୍ୟ ମେଳା, ଯାଜପୁର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପୁରସ୍କାର, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପାଇଛି। 1996ରେ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଉ କଥାରେ ପାଇଥିଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ସେ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ମନେ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ, ସେ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପରିଚୟ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା, ସେ ଗଳ୍ପଟା ମୋର ସବୁଦିନ ମନେ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଗଳ୍ପଟା ଏବେ ବି ପଢିଲେ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୁଏ ସେ ଗଳ୍ପଟି ପଢି। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ମ୍ୟାଡାମ, ଲେଖକ ମାନେ ନିଜର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ କଠୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନାସ୍ତିକର କଥା ସବୁବେଳେ ଲେଖନୀରେ କହିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଚୁର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କଠୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରକୁ ନଉ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତାକୁ 100% ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ଚରିତ୍ରର କଥା ହିଁ ହୁଏ। 100% ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଇ ନ ପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ଚରିତ୍ରଟା ସଫଳ ହବନି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ନବୁ, ତ ଖଳନାୟକର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଯାକ ତା ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ସେ ପାଠକକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଯଦି ନାୟକର ଚରିତ୍ର ନେଲୁ, ନାୟିକାର ଚରିତ୍ର ନେଲୁ, ତ ନାୟକ ନାୟିକାରେ ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଏ ଲେଖିଲା ବେଳେ, ସନ୍ତୁଳନଟା ରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ କଠୋର ହବାକୁ ପଡେ।
गोटे उपन्यास विषय कहबी मु प्रलंबित स्वप्न। प्रलंबित स्वप्न है मुझे फेसबुक रे नुआ नुआ जोग दे था गोटे चरित्र सांगे मोर कथबार्ता है ताकू मु कहली अरे बाबा भल तो अच्छो तमे आउ प्राइवेट चाकरी करछ से मते गोटे लाइन कहला जे मैडम मोर प्राइवेट चाकरी तो मोर काळ हैला मुले काहे की ना नाई मैडम आउ प्राइवेट चाकरी पई परा मोर जो भाभी ससुर मना कर देले तांको झियो दबा को कहले मु सरकारी चाकरिया देबी आउ मोर बाहागर हेई पालानी तो तार से लाइन ता मते एते छुईला तापरे ताकू मु बहुत गुडे तुडे प्रश्न कला पर मते लागिला तापरे गोटे उपन्यास लिखिबा आवश्यक एवं प्रलंबित स्वप्न सेठु आरंभ कली सेटा मध्ये गोटे सफल उपन्यास कारण ताकू पढ़ी कि मते बहुत बहुत लोक एप्रिशिएट करथिले से उपन्यास टा एवं पचारि थिले जे एटा केमती लेखिलो ना ना मु कहली एमती गोटे कथा हो मते लागिला छुईला ता कथा पदे कथा मते छुईला छाती को आ मु सेटा लिखिथिली उपन्यास टा तो आम लेखक मान जीवन में यह हुए गोटे लाइन गोटे धाड़ी किंबा गोटे वाक्य न हो गोटे शब्द भी जब छाती को छुईला से लेखाटा उतरी आसे निश्चित जन बुझे आपण ओडिया रे एते शब्द साउंटिले निज भावना को व्यक्त कले कोन अपूरण रही गला आपण बंगला सिखिले एवं बंगला भाषा रो अनुवाद कले मु बंगला एथि पे सिखिली जे बंगला साहित्य बहुत उच्च कोटर बोल के मुझे जानी एवं तांकर लेखा से माने जो भलिया लेखा लेखन्ती आमे से गुडा को लेखि परिबानी कारण से माने बेले बेले मु पढ़ी थी जो बंगला भाषा रे से माने निजे बहुत एक्सपेरिमेंट माने एक्सपेरिमेंट करी की अनुभव करी के जिंसटा तापर से माने लेखन्ती जोटा कि आम ओडिया को भीतर मु एजे पाइनी आमे लेखुचे ठीक अछि किंतु बंगला साहित्य परी अनुभवी लेखा लिखी होनी कोन सब अनुवाद कलेनी बंगला साहित्य ओडिया को ना ओडिया रो बंगला को ना ना मु बंगला रो ओडिया को करिछि आज्ञा बंगला रो ओडिया को मु तीनटा उपन्यास करिछि कहा रचना ता भितरे मरुतीर्थ इंग्लिश टा हमर प्रकाश पाई जाइछि आज्ञा सेटा कटक जन प्रकाशक करछन्ते 4-5 वर्ष हो गलानी बहीटा भल चलती भी आउ दीटा मु तांको देइछि से बॉयस सेटा जे हेनी प्रकाश पाइनी आउ किछि मु करि पारिनी किंतु मते से तीनटा कला पर मते बहुत खुशी लागितिला एवं मु जानिली सेत्रु बहुत किछि सिखिली निश्चित समस्त कहबी जदि बंगला भाषा के जानी न जानी भी किसी असुविधा नहीं 7 दिन भीतर शिखी गली बहुत सहज से शिखा बंगला साहित्य आम पढ़ा उचित केबे इच्छा ही नहीं ओडिया साहित्यर किछि कालजयी सृष्टि को बंगला साहित्य अनुवाद करी बंगला लोकन पाखरे हम चाली चलनी संस्कृति को पहुंचेया पई निश्चित भाव में बहुत इच्छा है किंतु एया जे मु करि पारेनी ओडिया रु बंगला को करि पारेनी किंतु मु बहुत जन को कहिछि एवं जो माने करूछन्ति तांको अनुरोध भी करिछि जे ओडिया साहित्य किछि आपण करंतु बंगला को कारण बंगला रे साहित्य रे बहुत आदर अछि जोटा आमे एठी पाउने किंतु बंगला रे बहुत आदर समानकर साहित्य प्रति जदि आम साहित्य किछि अनुवाद हुअंता तो सेटा बहुत भलो हुअंता मु ए पर्यंत भी चेष्टा चले रखिछि जदि किछि हबो संभव हबो हमरो सब बड़ बड़ लेखक लेखक किछि लेखा मु अनुवाद करे परिबी तो किछि जन राज्य मध्य हेइ छन्ति आ चेष्टा चलिछि आपण एबे सांप्रतिक समाज रे दैनिक ओडिया खबर कागज रो गोटे गुरु दायित्व साहित्य पृष्ठार संपादन दायित्व तुलाउछन्ति अनेक कवि कवयित्री पाठकर प्रिय भाजन होई परछन्ति अनेक कविता गल्प पढ़िबार सुयोग पाउछन्ति केमिति अछि एबे लेखा लेखिर स्तर युवपीढ़ी मानक भितर आपण कोन कहबे हाँ मु 4 वर्ष हला संवाद कलिका रे साहित्य पृष्ठार संपादना करूछि आज्ञा सेथिरे किछि नुआ लेखक लेखिका को स्थान देबा पई मोर बहुत इच्छा एवं हमर से प्रक्रिया चली छी आज्ञा संवाद कलिका एमिति को पेपर जहा सप्ताह को 4 दिन साहित्य पृष्ठा सप्ताह को 4 दिन साहित्य पृष्ठा एवं हमर संपादक
ଜୟଶିଷ ରାୟଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ବେଶୀ ଏବଂ ସେ ଏହା ଚାହାନ୍ତି ଯେ କିଛି ନୂଆ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉ। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ମନରେ ବି ସେଇଆ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋର ମନ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୂଆ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ଦଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖା ପଠାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁ ସେ ନାଁଟା, ଯେଉଁ ନାଁଟା ଆମକୁ ନୂଆ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ଦଉ। ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ମତେ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ହଁ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନୂଆ ପିଢି ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ବୋଲି ତାହାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଶେଷରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ www.banamali.org ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହି ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଏହା କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି କିଛି ନ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶୁଭକାମନା ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ତତଃ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଲେଖାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, କିମ୍ବା ଲେଖାର ଭୁଲ ଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ଏତକ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଯଦି ସମସ୍ତେ କରି ସବୁ ପାଠକ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଯଦି କିଛି ଏତିକି କରିବେ ତ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ବନମାলীର ମହକ ଆଉ କବିରର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ ଭେଟୁଥିଲେ କଥାକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେବଳ ଓଡିଆରେ ନୁହେଁ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି। 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ହଉ କି ସିଲହଟରେ ସକାଳ, ଆଉ ଗୁରୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ହେଉ କିମ୍ବା ମରୁତୀର୍ଥ, ତଥାପି ରେବତୀ, ଏମିତି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାନ୍ଦ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସହିତ ମନଖୋଲା କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଭେଟିବା ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଥିଲି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ନମସ୍କାର।